on, tap like fine. So, hello everyone. আজি আমি কি ডিসকাস কৰিম আজি আমি ডিসকাস কৰিম about the pre-Mauryan dynasties, okay? Last class আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো? We discussed about the two religions that were what? That were Jainism and Buddhism. ঠিক আছে আমি গোটেইখিনি descriptively অলপ অলপকে ডিসকাস কৰিছিলো হয়নে? মই কি কৈছিলো আমাৰ চাৰিটা religion আছিলে, that was Jainism, Buddhism, Ajivikas and Charvakas. কৰ পৰা development হৈছে? From the later Vedic ages. কিয় development হৈছে এইখিনি বস্তু মই already কৈছো because later Vedic ages আমাৰ কি হৈছিলে? Later Vedic ages ত আমাৰ rituals খিনি লাহে লাহে complex হৈ গৈছিলে হয়নে? তেতিয়া আমাৰ কি হৈছিলে? Brahmanical influence টো আমাৰ বেছি হৈ গৈছিলে during the later Vedic ages, right? So, from the first class আমি কি পঢ়িছিলো? First class ত আমি পঢ়িছিলো prehistoric era. Prehistoric era ত আমাৰ কি আছিলে? যেনেকে লাইফ টো ডেভেলপমেন্ট হৈ গৈছিলে কি আছিলে আমাৰ prehistoric era? There were 5, right? মই কি কৈছিলো এইটো PMNCI বুলি কৈছিলো হয়নে? That is Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic and Iron Age, right? Then মই কি কৈছিলো? IVC, Indus Valley Civilization, existed from the timeline between two Neolithic and Chalcolithic ages, right? আৰু Chalcolithic and Iron Age or যোনটো transition period তাতে কোন exist কৰিছিলে তাতে আমাৰ Vedic age exist কৰিছিলে হয়নে? এইখিনি আছিলে আমাৰ basic timeline. Then Neolithic কি হৈছিলে? Paleolithic কি আছিলে? First of fire discovery নাছিলে, right? Then লাহে লাহে fire discovery হৈছে around 200,000 to 100,000 BC. ঠিক আছে? Mesolithic কি হ'ল? তাহাতে they started to domesticate the animals, right? This was the development during the Mesolithic age. Then in the Neolithic age কি হ'ল? Village development আৰম্ভ হৈছে from Mehergarh, right? Bolan district. Neolithic কি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে? Village development. Then আমাৰ কি start হ'ল? Cotton cultivation. Then agriculture. এই গোটেইখিনি ক'ৰ পৰা start হৈছে? From Neolithic age, right? Chalcolithic age কি হৈছিলে? Chalcolithic age was associated with the discovery of copper. সেইকাৰণে কি বুলি কয়? Chalcolithic age, right? And Neolithic and Chalcolithic transition কি আছিলে? IVC existed. Indus Valley Civilization existed during the transition period from Neolithic to Chalcolithic ages. ঠিক আছে? And Chalcolithic and Iron Age transition কোন exist কৰিছিল? It was the Vedic age that existed. ঠিক আছে? এইখিনি আমাৰ কি আছিলে? Brief summary of prehistoric era. হয়নে? এইখিনি আমি আগতে পঢ়িছো এইখিনি আমাৰ কি হয়? Brief summary of prehistoric era. Then IVC আমি কি পঢ়িছো? ইয়াতে the people were wanderers, right? Paleolithic. Then settlement কেতিয়াৰ পৰা start হৈছে? Neolithic age আমাৰ settlement start হৈছে. Then আমাৰ যোনটো IVC period আছিলে IVC আমি কি পঢ়িছো? গোটেইখিনি তাহাতৰ plan systematic way আছিলে হয়নে? Grid system পঢ়িছো, citadel পঢ়িছিলো, right? Systematic town planning আমি পঢ়িছিলো, drainage system কিমান ভাল আছিলে কিমান কি আছিলে গোটেইখিনি আমি পঢ়িছো. So এই transition টো লাহে লাহে ক'ত হৈছিলে? From the Neolithic towards the IVC age, that is the Indus Valley Civilization. Also মই কৈছো IVC আমি Harappan Civilization বুলি কিয় কওঁ? Because Harappa was the first city to be discovered, হয়নে? এটা discover কৰা গৈছিলে in the year of 1921. Mohenjo-daro কেতিয়া কৰিছিলে? In the year 1922. এইখিনি আছিলে আমাৰ অলপ background. Then after that আমাৰ কি আহিলে? After that we have studied about the Vedic age, right? Vedic age আমি কি পঢ়িছো? Early Vedic পঢ়িছো আমি, later Vedic পঢ়িছো, এই দুটা Vedic ages আমি পঢ়িছো. So early Vedic first কি আছিলে? Caste system কেনেকে exist কৰিছিলে? It existed via profession, হয়নে? It existed via profession. The person who performed rituals and the person who was a professor or a teacher, that person automatically he used to be a Brahmin. হয়নে? এইখিনি আমাৰ caste system টো তেতিয়া কেনেকুৱা আছিলে? It was based on profession. Same goes for Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. ঠিক আছে? এই Shudras concept টো কিন্তু আমাৰ early Vedicত নাছিলে. এইখিনি আমাৰ কেতিয়া আহিছে? এইখিনি আমাৰ later Vedic ageত আহিছে. Okay? Then later Vedic age আমি কি পঢ়িছো? Later Vedic ageৰ আমাৰ যোনটো caste system আছিলে that was based by birth. হয়নে? আগত যোনটো আছিলে আমাৰ profession, later on it became what? It became the basis of it started to be divided on the basis of birth. এইখিনি আছিলে আমাৰ কি? এইখিনি আছিলে আমাৰ later Vedic ages. Then early Vedic age আমি কি পঢ়িছো? Early Vedic age আমি পঢ়িছো কি womenৰ কোনটো condition আছিলে? That condition was very very much better than the later Vedic age. হয়নে? Women condition better আছিলে. কিয় better আছিলে? Because women were allowed to participate in the Sabha Samiti Vidhata and Gana. Women participation টো কিন্তু allow কৰা হৈছিলে হয়নে? কিন্তু later Vedic age women participation টো নাছিলে, right? Women gods were worshipped in the early Vedic ages, কিন্তু later Vedic ages women gods were not allowed to worship. এইখিনি আমাৰ কি কি আছিলে? Basic
difference. Now, যেহেতু settlement আৰম্ভ হৈছে, settlement কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে in the Neolithic age, যেতিয়া লাহে লাহে আমাৰ settlement আৰম্ভ হ'ল, যেতিয়া আমাৰ IBC start হ'বলৈ start কৰিলে in the Chalcolithic ages, সেইটো টাইমত আমাৰ কি হ'ল, সেইটো টাইমত আমাৰ যেতিয়া settlement এটা form হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া আমাৰ কি start হৈছে, তেতিয়া আমাৰ Janapadas start হৈছে, okay? তেতিয়া আমাৰ কি start হৈছে, তেতিয়া আমাৰ Janapadas start হৈছে. তেতিয়া আমাৰ কি start হৈছে, Janapadas. Now, what is Janapadas? Basically, আমি layman language যদি কওঁ, এইটো আমাৰ কি হ'ব, territory. Okay? Territory. ঠিক আছে, এটা এইটো ডেভেলপমেন্ট কিয় হৈছে? Just because later Vedic age কি হৈছে, later Vedic age আমি iron পাইছো, হয় না? Discovery of iron was during the later Vedic age. তো যেতিয়া আমি iron পাইছো, iron পোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল? If this is a particular piece of land, এইটো যদি মই without any help of tools and implements, মই যদি এইটো বস্তু, এইটো যদি forest patch of area, মই যদি এইটো clear কৰিব বিচাৰো, তেতিয়াতো মোৰ বেছি time লাগিব. But with the help of iron, tools and implements, মোৰ এইটো area clear কৰিবলৈ টাইমটো তেতিয়া বহুত কম লাগিব, হয়নে? সেই টাইমটো যেতিয়া মোৰ কম লাগিব, what will happen? The quest for power will increase, the hunger for power will increase. If this particular piece of land belong to a person A and this particular piece of land belong to a person B, then তেতিয়া এইটো বস্তু কি হ'ব? The quest for power or the hunger for power will increase. তাহাঁতৰ কি লাগিব যে নাই, মোৰ এইখিনি মাটিও আছে, মোৰ এডোখৰ মাটিও লাগে, হয়নে? মানুহৰ মাজত সেইখিনি কি হ'ব, মানুহৰ মাজত এইখিনি বস্তু লৈ ৰিফ্ট হ'ব, মানুহৰ মাজত এইখিনি বস্তু লৈ কাজিয়া হ'ব, ৰাইট? সো এইখিনি যেতিয়া হ'ল, তেতিয়া আমাৰ কি কি আৰম্ভ হৈছে, মই কৈছিলো লেটাৰ বেদিক এজত মই পঢ়াইছো, তিনটা ৰিচুৱেলছ আছিলে, ৰাইট? কি আছিলে? অশ্বমেধা, ৰাজসূয় এণ্ড বজ্ৰপেয়. এই তিনটা ৰিচুৱেলছ আমাৰ কেতিয়া ডেভেলপ হৈছে? এই তিনটা ৰিচুৱেলছ আমাৰ লেটাৰ বেদিক এজত ডেভেলপমেন্ট হৈছে, হয়নে? মই কৈছো কিয় হৈছে, কিয় নাই হোৱা, এইখিনি বস্তু মই কৈছো. সো লাহে লাহে যেতিয়া মানুহৰ কি হ'ল, টেৰিটৰিয়েল যোনটো মানুহৰ নলেজ, যোনটো সেইটো বস্তু লাগিলে যে নহয়, মোৰ এডোখৰ মাটিও মোৰ হয়, মোৰ এডোখৰ মাটিও লাগে, ঠিক আছে? মানুহৰ মাজত যেতিয়া সেইটো বস্তু আহিলে, people were not satisfied, right? এটা হেৰি আছে, এটা কোট আছে, the world has enough for everyone's need but not for everyone's greed, right? এইখিনি বস্তু আমি জানো. সো মোৰ ওচৰত যিমানেই নাথাকক কিয়, I am never satisfied, I want more. তো মানুহৰ সেইটো টাইমতো সেইটো থিংকিং আছিলে, মোৰ এডোখৰ মাটিৰে মোৰ হৈছে, মোৰ এইটোও লাগিব। তো সেইটো কাৰণে কি হ'ল, ইয়াৰ মাজত war হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে। সো this resulted what? This এইটো ডিস্কভাৰী অফ আইৰণৰ পৰা আমাৰ কি হ'ল, যেতিয়া টুলছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টছ বনালো, আমি তেতিয়া কি কৰিব পাৰিলো, এই যোনটো ফৰেষ্ট পেচ আমি ধুনীয়াকে এইটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিলো, ৰাইট? সো আফটাৰ দিছ what happened? This led to what? This led to formation of Janapadas. ঠিক আছে? Now Janapadas to বহুত আছিলে, বহুত Janapadas আছিলে, তাৰে পৰা ফাইট হৈ কাজিয়া হৈ it became what? From Janapadas we got Mahajanapadas. Okay? Mahajanapadas. ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্টত কি আছিলে? ফাৰ্ষ্টটো জাষ্ট এজ এ চিম্পল সোসাইটি আছিলে, তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল, জনপদাস আহিলে। কিয় আহিলে এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড হয়, মই অলৰেডি কৈছো, ক্লিয়াৰেন্স অফ ফৰেষ্ট এণ্ড এভৰিথিং। দেন জনপদাসৰ পৰা কি হ'ল, জনপদাসটো বহুত আছিলে, সেই জনপদাস সেই টেৰিটৰিবোৰৰ মাজতে আকৌ ফাইট হৈছে, ফাইট হৈ কি হ'ল, ফ্ৰেগমেন্টছত ডিভাইড হৈ গ'ল, ঠিক আছে? ইমান যদি এইটো এটা ডাঙৰ টেৰিটৰি আছিলে, ঠিক আছে, this is a territory P, okay, and this is a territory Q, ঠিক আছে? ইয়াৰ মাজত যেতিয়া ৰিফ্ট হ'ব, ইয়াৰ মাজত যেতিয়া কাজিয়া হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, war হ'ব, তেতিয়া এই দুটা টেৰিটৰি someone will win, right? Someone will win the war. তেতিয়া কি হ'ব, if P wins, he will take over Q, right? He will take over Q. And যেতিয়া এইটো বস্তু হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ জনপদাস ফৰ্ম হ'ব, আমাৰ টেৰিটৰিজ ফৰ্ম হ'ব নে? This will become a bigger territory. তেতিয়া কি হ'ব, P এৰিয়াটো ইমানখিনি হৈ যাব, the area will be enlarged, right? Area will increase. So with this, what happened? With this, Janapadas came into existence. So Janapadas বহুত আছিলে, যেতিয়া এইটো হৈছে, কনকুৱেৰো যদি কৰিছে, ফ্ৰেগমেন্টছত ভাঙিব তো এটা বস্তু। So if this is an area, ইয়াৰ মাজতো যদি war হৈছে, ইয়াতে কি হ'ব, it will be divided into two parts. তেনেকে বহুত এৰিয়া কি হৈছে, আমাৰ ফ্ৰেগমেন্টছতে ডিভাইড হৈ গৈছে, and বহুত এৰিয়া একেলগে লগ লাগিও কিছুমান টেৰিটৰি ফৰ্ম কৰা হৈছিল। Okay, so basically territorial formation of background was this. So Janapadas কেনেকে ফৰ্ম হৈছে আমি কৈছো, then ইমান Janapadasৰ মাজত আকৌ war হৈছে, right? সেই যে quest for power মই কৈছো, সেই যে hunger for power মই কৈছো, তাৰে পৰা আমাৰ কি হ'ল, তাৰে পৰা আমাৰ Janapadasৰ পৰা কি ফৰ্ম হৈছে, আমাৰ Mahajanapadas ফৰ্ম হৈছে, ঠিক আছে? Now এই Mahajanapadas যে ফৰ্ম হৈছে, আমাৰ কেইটা Mahajanapadas আছিল? First question is this.
সো এই মহাজনপদাজৰ বিষয়ে আমি আজি পঢ়িম নেক্সট আমাৰ ইয়াতে আজিৰ টপিক কি হয় প্ৰি-মৰিয়ান ডাইনেষ্টিজ ৰাইট সো মৰিয়ান ডাইনেষ্টি মৰিয়ান এম্পায়াৰ আমাৰ কাৰণে এক্সাম স্পেসিফিক হয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট ইটস ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু before the Mauryan dynasties we have the pre-Mauryan dynasties pre-Mauryan dynasties আমাৰ কেইটা আছিলে we have three pre-Mauryan dynasties right কি আছিলে Haryanka dynasty Shishunaga dynasty আৰু Nanda dynasty we have three pre-Mauryan dynasties what were they Haryanka dynasty Shishunaga dynasty and also Nanda dynasty also before I proceed let me tell you ki ajir etu class kintu gutekhini notes more english ot ase kintu jetia pdf upload kora hobo no gutekhini okhomia translation ot thakibo so karo eko problem nohoy okay so ইয়াতে আমি কি পঢ়িম Magad's rise before the Mauryan empire right Mauryan empire ক'ত situated আছিল basically it was in Magad কিন্তু before Mauryan empire আমাৰ কি dynasties আছিল ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব কাৰণ this is very very important so before Mauryan dynasties আমাৰ কি empire আছিল কি dynasties আছিল হেখিনিৰ বিষয়ে আমি আজিৰ ক্লাছত পঢ়িম তো Magad তো এনেই তো ডাইৰেক্ট Mauryan dynasty টাইমত তো হোৱা নাছিল right before Mauryan dynasty Magadত কি situation হৈ আছিল কোন কয়জন ruler আছিল that are very very important from exam specific point of view so হেখিনিৰ বিষয়ে আজি আমি পঢ়িম okay now মই already কৈছো এখিনি কি হয় then Mahajanapadas মই already কৈছো Janapadasৰ পৰা কি ফৰ্ম হৈছে Janapadasৰ পৰা আমাৰ Mahajanapadas ফৰ্ম হৈছে right আমাৰ কেইটা Mahajanapadas আছিল this is very important we have 16 Mahajanapadas MJ stands for Mahajanapadas okay পৰীক্ষাত এটা important question that is also a favorite question 16 Mahajanapadasৰ বিষয়ে কোনখন কিতাপত লিখা আছে this is also very very important question 16 Mahajanapadasৰ বিষয়ে কোনখন কিতাপত লিখা আছে answer is what answer is Anguttara Nikaya answer is what answer is Anguttara Nikaya okay এটো তো বাৰু maximum মানুহে জানে 16 Mahajanapadasৰ বিষয়ে কোনখন কিতাপত লিখা আছে it is Anguttara Nikaya আৰু এটা important fact about 12 Mahajanapadas কোনখন কিতাপত লিখা আছে it is Dighaya Nikaya it is what it is Dighaya Nikaya ঠিক আছে these are important facts 16 Mahajanapadasৰ বিষয়ে কোনখন কিতাপত লিখা আছে যদি ইয়াতে তিনটা মান বেলেগ কিতাপৰ নাম দি দিয়ে আৰু যদি Anguttara Nikaya দি দিয়ে মোৰ answer কি হ'ব it will be Anguttara Nikaya আৰু 12 Mahajanapadasৰ বিষয়ে কোনখন কিতাপত লিখা আছে it is Dighaya Nikaya I hope this thing is clear এটো কিন্তু বহুত বেছি important হয় okay now out of 16 Mahajanapadas ঠিক আছে we have 16 Mahajanapadas মই already কৈছো Janapadas খিনি fragments divide হয় আমাৰ আছে কেইটা Janapadas Mahajanapadas আহিলে লাষ্টত we have 16 Mahajanapadas যোৰ বিষয়ে ক'ত মেনশন কৰা আছে it is mentioned in Anguttara Nikaya also ইয়াৰে মাজত 12 Mahajanapadas are mentioned in a book named as Dighaya Nikaya now out of 16 Mahajanapadas 4 are very very important ঠিক আছে কেনেকে হৰু হৈ গৈ আছে ফাৰ্স্ট Janapadas asile বহুত territories asile ঠিক আছে after that কি হল আমরা 16 Mahajanapadas আহিলে 16 পৰা 12 আহিলে তাৰে পৰা আমাৰ কি হল 4 are very very important আমি এটো কেনেকে মনত ৰাখিম MVAC okay কেনেকে মনত ৰাখিম MVAC কি হয় Magad Vatsa Avanti and Koshala okay মনত হবলৈ ইজি হয় MVAC okay এনেকুৱা I just request কি মোৰ ট্ৰিক খিনি যদি ভাল নালাগে নিজে হলো at least ট্ৰিক বনাই লব লাগে নহলে হিষ্ট্ৰী মনত ৰাখিবলৈ কিন্তু প্ৰবলেম হৈ যায় okay so যেনেকে মই কলো PMNCI নাম first alphabets খিনি লয়ে বনাব লাগে যেনেকে যি হওক anyways also যোৱাকালি মই কৈছো মানে জেনিজমত KFC right knowledge right faith right conduct এখিনি বস্তু মই কৈছিলো ঠিক আছে so ইয়াতে আমাৰ কি হয় this is MVAC MVAC কি Magad মই লিখি দিছো বাৰু Magad Vatsa Avanti আৰু Koshala Magad Vatsa Avanti and Koshala these four were what these four were the most powerful Mahajanapadas okay out of the 16 Mahajanapadas these four were the most powerful Mahajanapadas okay এখিনি কিন্তু পৰীক্ষাত এনেকে হোদে ঠিক আছে who were the most powerful Mahajanapadas বাকি 16 টাৰ নাম দি দিলে এখিনিও নাম ইনক্লুড কৰি দিছে ঠিক আছে স্টেটমেন্টত কি হয় স্টেটমেন্টত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে যদি Magad থাকে Avanti Kosala Vatsa ঠিক আছে MVACও আহিলে বা বেলেগ বেলেগ অপচনো ইনক্লুড কৰি দিয়া আছে হিয়াত সাপোজ Koshala নাই নেক্সট অপচন Kosalaৰ জাগাত বেলেগ কিবা নাম দি দিলে হয়নে
অয়োধ্যা দি দিলে বা এনিথিং তেতিয়া আমি কৰিব পাৰিম নে যদি আমি এইটো বস্তু নাজানো আমিতো তেতিয়া নোৱাৰিম হয়নে কৰিবলে তো তেনেকে আমাৰ এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ওকে which were the important mahajanapadas or which were the most important mahajanapadas answer কি হয় MPEC that is what that is Magad Vatsa Avanti and Koshala ঠিক আছে আৰু 16 mahajanapadas বিষয়ে কোনখন কিতাপত লিখা আছে it is written in the Anguttara Nikaya and about 12 mahajanapadas কোনখন কিতাপত লিখা আছে it is written in the Dighaya Nikaya okay next out of the 4 most important mahajanapadas okay Magad লাষ্টত কি হল যেতিয়া আমি ডাইনেষ্টিজ খিনি পঢ়িম ন Mauryan dynasties বা pre-Mauryan dynasties Magad emerged to be the most powerful dynasty or Magad emerged to be the most powerful mahajanapada ঠিক আছে এটোই আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট সো Vatsa Avanti Koshala এখিনি কি হল লাষ্টত কনকুৱেৰ কৰিলে কেনেকে কৰিলে আমি বাৰু পঢ়িম এতিয়াই পঢ়িম but Magad was such a place, it was not possible to conquer it. It was not possible in the sense, possible kyo nasile because rulers were very, very powerful, right? Rulers were very, very powerful. Ami jodi sao, yate amar ki ase, tinta dynasties ase, hoine Haryanka, Shishnagar, Nanda dynasty. Ekhene ki hoy? Pre-expansion. Okay, ekhini hoy pre-expansion. Haryanka dynasty territory to ki asile, ekhini concentrated kori ase, present day at that point of time, etu ki asile, Magad asile, hoine Haryanka dynasty. Haryanka dynasty kot ase, concentration to yat asile. Next ki hol amar Shishnagar dynasty. Shishnagar dynasty ki hol, all of expansion hoise. Expansion jodiyo hoise, this part is still there. Hoine this part is still there. Magad kintu koto joa nai. This part is still there. Ulta belek territories expand kori tahate conquer korise nijor area. Nijor under of tahate conquer korise. Next, eto ki hoy Nanda dynasty. Nanda dynasty to expansion aru besi level ote hoisile. Ekhini jodi amar Magad hoy, if this place is Magad, so ekhini gute khini area amar ki asile Nanda dynasty under asile. তো লাহে লাহে আমাৰ কি হৈছে লাহে লাহে আমাৰ মাগাদৰ এক্সপেনশনটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে ৰাইট মাগাদৰ টেৰিটৰিয়েল যোনটো এৰিয়া সেই এৰিয়াটো লাহে লাহে বাঢ়ি আমাৰ কাৰণে গৈ আছে সো এখিনি আছিল কি এখিনি আছিল the reason why মই কৈ আছো কি Magad emerged as the most powerful Mahajanapada okay ইয়াতে যাতে একো কনফিউজন নহয় Next, Magad yate likha aise it emerged as the most powerful Mahajanapada. ঠিক আছে ইয়াতে তিনটা dynasty most important হয় Pre-Mauryan era কি হয় Haryanka, Shishnaga আৰু Nanda dynasty. ঠিক আছে এখিনিৰে political administration যোনখিনি আছিল তাৰ হেতুৱে কি হয় আমাৰ কাৰণে base হয় that political administration is the basis of Mauryan Empire. যোনটা আমি Mauryan Empire পঢ়ো হয়নে Chandragupta Maurya বিষয় পঢ়ো হেখিনি আমাৰ basis to কৰ পৰা আহিছে basis to ইয়াৰ পৰা আহিছে from Haryanka dynasty Nanda dynasty আৰু Shishnaga dynasty ঠিক আছে now MVEC Magad Vatsa Avanti and Koshala why only Magad e অকল কিয় powerful হৈছে right answer কি হয় চাও fertile gangetic plain এটা আমি জানো Magadৰ location টো আমি চাইছো হয়নে Magadৰ location টো আমি চাইছো See, Magad jodi yat situated hoye ase, ekhini amar ki hoy? Gangetic Valley, Gangetic Plain, yate amar ki ase? Yate amar alluvial soil ase. Right? Alluvial soil. Ami jano, alluvial soil amar karne ki hoy? It is the most fertile soil. Hoy ne? Alluvial soil amar karne ki hoy? It is the most fertile soil. So, most fertile soil jodi ase, most fertile soil thakar karne ki hobo? Agriculture surplus hobo ne nai? Obviously hobo etu area jodi besi fertile hoy more production to besi hobo ইয়াত তেতিয়া কি হবো মোৰ পপুলেশনও বেছি হবো ঠিক আছে তো এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ কি আছিল সাৰপ্লাস আছিল পপুলেশন কি আছিল বেছি আছিল সো মানুহ যদি বেছি থাকিব বেলেগ এটা বাহিৰৰ ৰাজ্য আহি এটেক কৰিব পাৰিব জানো নোৱাৰিব বিকজ মোৰ আৰ্মি তেতিয়া কি হবো মোৰ আৰ্মি will be very very strong মই হেইটো বাহিৰৰ পাৰ্টিক মই কিন্তু ডিফিট কৰিব পাৰিম right so this is the basic thing the fertile gangetic plain মানে তাহাতৰ কি আছে লোকেশন টো তাহাতৰ কাৰণে কিন্তু বহুত প্ৰফিটেবল আছে লোকেশন টো তাহাতৰ বহুত ভাল আছিল সেই কাৰণে কি হৈছে তাহাতে fertile যেটা gangetic plain আছিল আমাৰ কি আছিল population surplus আছিল agriculture production টো আমাৰ surplus আছিল deficit কিন্তু নাছিল আমাৰ কিন্তু এটো surplus আছিল right বেছি আছিল next কি আছে iron ore ছোটা নাগপুৰ প্লেটো ইয়াৰে এখিনি কাখত কি হয় ইয়াৰে কাখত কি হয় আমাৰ ছোটা নাগপুৰ প্লেটো আমি পঢ়িছো জিওগ্ৰাফিত ৰাইট নপঢ়িলে বাৰু সাৰে পঢ়াব তো ইয়াতে আমাৰ কি আছে ইয়াতে আমাৰ ছোটা নাগপুৰ প্লেটো আছে ছোটা নাগপুৰ প্লেটোৰ পৰা কি পাইছিলে ছোটা নাগপুৰ প্লেটোৰ পৰা তাহাতে আইৰন পাইছিলে ওকে এন্ড যেতিয়া তাহাতে আইৰন পাইছিলে উইথ দা আইৰন what happened তাহাতে টুলস এন্ড weapons বনাব পাৰিলে ৱাৰত যাওতে তাহাতে তো টুলস এন্ড weapons ইউজ কৰিবই ৰাইট আজি নিচিনা তো গান নাছিলে হেতু টাইমত AK47 নাছিলে সো তাহাতৰ হেতু টাইমত কি আছিল টুলস এন্ড weapons আছিল
ঠিক আছে তো যেতিয়া তাহাঁতৰ টুলছ এণ্ড ৱেপনছ আছিলে সেইখিনি তাহাঁতে বনাব কেনেকে যিহেতু মাগাধৰ ওচৰত কি আছিলে আমাৰ ছোটা নাগপুৰ প্লেটটো আছিলে তো আইৰন ইম্পৰ্টেশ্যনটো আইৰন আনাটো নিজৰ কাৰণে সেইটোতো তাহাঁতৰ কাৰণে বহুত ইজি আছিলে চ' তাৰ পৰা কি হ'ল তাহাঁতে ষ্ট্ৰংগাৰ টুলছ এণ্ড ৱেপনছ বনাব পাৰিলে অলছ' আইৰণৰ আৰু এটা ইউজ কি হয় মই যোনটো কৈছো লেটাৰ ভেদিক এজত উইথ দ্য ইউজ অফ আইৰন তাহাঁতে কি কৰিব পাৰিলে ফৰেষ্ট খিনি ধুনীয়াকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিলে ফৰেষ্ট খিনি ইজিলি তাহাঁতে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছিলে তো যিমানেই সোনকালে ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব সিমানেই কি কৰিব পাৰিব তাহাঁতে টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশ্যনটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব ইমানেই বেছি এৰিয়া নিজৰ আণ্ডাৰত তাহাঁতে ল'ব পাৰিব ঠিক আছে চ' আইৰন অৰৰ কি আছিলে আমাৰ ছোটা নাগপুৰ প্লেটৰ পৰা তাহাঁতে আনিছিলে ৰাইট আইৰন with the strong tools and weapons তাহাঁতে কি কৰিছিলে ৱাৰতো যাব পাৰিছিলে আৰু নিজৰ টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া খিনিও তাহাঁতে বঢ়াব পাৰিছিলে after this what happened ফৰেষ্ট খিনি তাহাঁতে ধুনীয়াকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছিলে ৰাইট with the use of iron মই এইখিনি কৈছো অলছো মাগধত কি আছিলে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যোনটো বাকী ডাইনেষ্টিজ নাছিলে ডাইনেষ্টি বুলি কোৱাটো ভুল হ'ব বাকী এৰিয়াত নাছিলে that is war and defense okay সেইটো এৰিয়াত যদি ফৰেষ্ট বেছি আছিলে ফৰেষ্ট বেছি থকাৰ কাৰণে কি হ'ব এলিফেন্টছ বেছি আছিলে সেইটো এৰিয়াত আৰু এলিফেন্টছ তাহাঁতে কিয় ইউজ কৰিছিলে সেইটো টাইমত তাহাঁতে এলিফেন্টছ ৱাৰত লৈ গৈছিলে এলিফেন্টছৰে তাহাঁতে ৱাৰত হেল্প কৰিছিলে চ' সেইটো টাইমত war elephants was an important factor of Magad's success because মই already আকৌ কৈছো মাগধত কি আছিলে ফৰেষ্ট আছিলে ফৰেষ্ট যেতিয়া ডেন্স থাকিব তাতে হাতী বেছি হ'ব হয়নে এণ্ড তাহাঁতে তেতিয়া এই এলিফেন্টছৰ সৈতে তাহাঁতে কি কৰিছিলে ৱাৰত গৈছিলে এলিফেন্টছ লৈ ৱাৰত গৈছিলে চ' ৱাৰ এলিফেন্টছো আৰু তাহাঁতে এলিফেন্টছ এনেও ইউজ কৰিছিলে অকল ৱাৰত লৈ যোৱা বুলিও নহয় দে ইউজ টু ফাইট এইখিনি স্পেচিয়েল তাহাঁতক ট্ৰেইনিং দিয়াই হৈছিলে টু ফাইট ৱাৰ্ছ এলিফেন্টছক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে টু ফাইট ৱাৰ্ছ এণ্ড তাৰে পৰা কি হ'ল আমাৰ ৱাৰ এলিফেন্ট যোনটো অনলি এণ্ড অনলি ক'ত চাব পাৰো আমি মাগধত চাব পাৰো বাকীও ডাইনেষ্টিজ আছিলে ৰাইট বাদশা অৱন্তী কৌশালা এইখিনিও আছিলে আমাৰ বাকী মহাজনপদাজো আছিলে কিন্তু তাতে কি আছিলে ৱাৰ এলিফেন্টছ নাছিলে ৱাৰ এলিফেন্টছ অনলি ক'ত আছিলে ৱাৰ এলিফেন্টছ অনলি মাগধত আছিলে চ' দিছ ৱাজ অলছ' আ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ যাৰ কাৰণে কি হৈছে মাগধ কিন্তু চবতকে বেছি পাৱাৰফুল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে লোকেশনটো ভাল মই অলৰেডি কৈছে ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট মই ডিছকাছ কৰিছে লোকেশনটো অলৰেডি ভাল আৰু তাতে কি আছিলে ৰুলাৰ্ছ वेयर এম্বিশিয়াছ ৰাইট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো কি আছিলে ষ্টেবল আছিলে ক'ব পাৰো নে সব ৰুলাৰ্ছৰ মেইন মোটিভে আছিলে কি টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশ্যন ওকে সব ৰুলাৰ্ছৰ মেইন মোটিভে আছিলে মই পাৱাৰফুল হ'ম মোৰ এৰিয়াটোক মই পাৱাৰফুল কৰিম ৰাইট তাহাঁতৰ মাজত নিজৰ মাজত সেইটো ক্লেশেছ নাছিলে এজ এ হোল তাহাঁতে মগধটোক প্ৰস্পেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলে তো এইটো আমি ক'ব পাৰো নে দ্য ৰুলাৰ্ছ वेयर ambitious okay this was basically the reason of Magad's success okay পৰীক্ষাত এনেকে নুসুধে মাগধ সাকসেছৰ এইখিনি ডিসকাস দি ৰিজনছ তেনেকেতো ডেসক্ৰিপটিভ নাহে কিন্তু এনেকে আহিব পাৰে which of the following factors contributed to the success of Magad okay which of the following factors was responsible for Magad being successful এনেকেও question আহে পৰীক্ষাত okay so moving on to the first dynasty our first dynasty কি হয় our first dynasty is Haryanka dynasty timeline to কি হয় 544 to 413 BC ঠিক আছে Haryanka dynasty our timeline to কি হয় it is 544 to 413 BC now Haryanka dynasty founder কোন আছিল Haryanka dynasty founder আছিল Bimbisara right Bimbisara আৰু Bindusara দুটা কিন্তু almost similar name Bimbisara আৰু এটা নাম কি হয় Bindusara almost similar কিন্তু কনফিউজন হ'ব নালাগে ইয়াতে because Bindusara Mauryan dynasty হয় আৰু Bimbisara কৰ হয় Bimbisara is from Pre-Mauryan dynasty okay সেইকাৰণে Bindusara আৰু Bimbisara মাজত যদিও কনফিউজন হয় names are similar কিন্তু হ'ব নালাগে সেইকাৰণে মই ডিফাৰেন্সটো কৈ দিছো Bimbisara কোন হয় Bimbisara is the founder of Mauryan dynasty sorry Haryanka dynasty Bimbisara is the founder of Haryanka dynasty now Bimbisara আৰু দুটামান নাম আছিলে okay Bimbisara was also known as what Bimbisara was also known as Senia or Shronika okay Bimbisara was also named as Senia or Shronika কিয় কৈছিলে এটক Senia or Shronika বুলি because he was the first king who had a regular standing army okay he was the first king who had a regular
standing army. Now, what do you mean by standing army? An army that is ready for a war at any place of time, any point of time. Okay, army that is ready for a war at any point of time. ঠিক আছে, আৰ্মি এনেকুৱা এটা বস্তু, মানে ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি এনেকুৱা এটা আৰ্মি হয়, এনেকুৱা এটা ট্ৰুপ হয় অফ পিপল, মানে আজি ৱাৰ হৈছে এতিয়াই যাব লাগিব বুলি ক'লে তাহাঁতে এতিয়াই যাব পাৰিব। ৰেগুলাৰ ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি, ষ্টেণ্ড বাই আছিলে তাহাঁতৰ। তো সেইকাৰণে বিম্বিসাৰ কি বুলি কয়, বিম্বিসাৰ ৱাজ অলছ' নন এজ চেনিয়া অৰ শোণিকা, বিকজ তেওঁৰ কি আছিলে, হি হেড আ হিউজ ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি, হি ৱাজ আ ফাৰ্ষ্ট কিং হু হেড আ হিউজ ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি। Okay, I hope this thing is clear. পৰীক্ষাত কি সুধিব, বিম্বিসাৰা নুসুধি which of the following persons were known as Senia, বা সুধিব পাৰে which of the following persons were known as Shonika. Okay, এইখিনিও এনেকে পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে। Okay, so ইয়াৰে পৰা আমি কি গম পাইছো যে ইয়াৰে আমাৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে, বিম্বিসাৰা, who was known as Senia or Shonika. Next, আমাৰ ইয়াৰে ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলাৰ্স আছিলে, হয়নে? ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলাৰ্স কোন কোন আছিলে, বিম্বিসাৰা, অজাতশত্ৰু এণ্ড উদয়ন। ঠিক আছে, হৰিয়াংকা ডাইনেষ্টিৰ 3 ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলাৰ্স, বিম্বিসাৰা, অজাতশত্ৰু এণ্ড উদয়ন। ঠিক আছে, অজাতশত্ৰুৰ নামটো মই যোৱাকালিও কৈছো। ক'ত কৈছো, আমি বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল পঢ়োতে অজাতশত্ৰুৰ নাম কৈছো, হয়নে? মনত পৰি আছে মোৰ, অজাতশত্ৰুৰ নাম কৈছো, বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ফৰ্ম কৰিছিলে, ৰাইট? হি ৱাজ দি পেট্ৰন কিং। নেক্সট, তাহাঁতৰ কেপিটেল কি আছিলে, মই যদি কওঁ এতিয়া বিম্বিসাৰা, ৰাইট? এবাৰ বিম্বিসাৰা মই যদি লিখিব লাগে, নাম কি আছিলে বিম্বিসাৰাৰ, Shonika or Senia, right? He had a huge regular standing army, but he was the first king to had a or to have a regular standing army. Next ki hoy, he built the city of Rajgir. Okay, built the city of Rajgir. Built city of Rajgir. এইটো ন কিছুমান কিতাপত নিউ ৰাজগিৰ বুলিও লিখা আছে। ওকে, ৰাজগৃহটো কিছুমান কিতাপত নিউ ৰাজগিৰ বুলিও লিখা আছে। ওকে, সেইকাৰণে ইয়াতে কনফিউজন হ'ব নালাগে। অলসো ৰাজগিৰ ইজ অলসো নন এজ গিৰবি ৰাজা। ওকে, ৰাজগিৰ ইজ অলসো নন এজ গিৰবি ৰাজা। সো পৰীক্ষাত যদি সোধে the city of Girbi Raja was founded by whom, answer will be Bimbisara. ঠিক আছে, সেইকাৰণে মই দুটা নামে কৈ দিছো, ৰাজগিৰ, গিৰবি ৰাজা, ৰাজগৃহ, নিউ ৰাজগৃহ সেম। Okay, Rajgir, Girbi Raja, New Rajagriha, বা ৰাজগৃহ, ৰাজগিৰ ডিফাৰেন্স আছে, হয়নে? কওঁতে অলপ ডিফাৰেন্ট হয়, কিন্তু বস্তুটো সেমে হয়। ৰাজগিৰ, ৰাজগৃহ, নিউ ৰাজগৃহ, গিৰবি ৰাজা, অল আৰ সেম। ঠিক আছে, ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে, ফাউণ্ডাৰ ৱাজ বিম্বিসাৰা। বিম্বিসাৰা অলসো হেড এনাদাৰ নেমস, ৰাইট? কি কি আছিলে, চেনিকা, চেনিয়া এণ্ড শোণিকা। ওকে, না বিম্বিসাৰাই কেনেকে কৰিছিলে, বিম্বিসাৰাই কিছুমান এৰিয়াজ কেপচাৰ কৰিছিলে, ৰাইট? বিম্বিসাৰে এৰিয়াজ খিনি কেনেকে কেপচাৰ কৰিছিলে, he had marriage alliances. Okay, he had 4 marriage alliances. 4 marriage alliances. He had 4 marriage alliances. First marriage to কাৰ লগত আছিল, it was with Kausala Devi. Okay, first marriage to কাৰ লগত আছিল, it was with Kausala Devi. Next to কাৰ লগত আছিল, it was with Chelana. She was a Lichavi princess. Okay, Chelana কোন আছিল, she was a Lichavi princess, daughter of Lichavi king. Next কোন আছিল, it was Vaidehi Vasahi. Vaidehi Vasahi. আৰু last কোন আছিল, it was Hema. Okay, she was the daughter of Madra king. Hema was whom? She was the daughter of Madra king. Now, আগতে কি আছিলে ন, যেতিয়া এনেকুৱা marriage alliances কৰে, কৌশলা দেৱীক বিয়া পতাৰ লগে লগে কি হ'ব, মানে কৌশলা will come under the territory of or come under the power of Bimbisara. ঠিক আছে, সেম আছিলে, টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশনটো তাহাঁতে এনেকেই কৰিছিলে। যেনেকে ইয়াতে যেতিয়া বিয়া হৈছিলে কৌশলা দেৱীৰ লগত, তেওঁ ডাউৰিত কি পাইছিলে, দহেজ, ৰাইট? সেইটো টাইমত ডাউৰিত কি দিছিলে, আজিকালি যেনেকে বস্তু দিয়ে, হয়নে? আজিকালি এইটো বস্তু আহিছে, সেইটো টাইমত কি আছিলে ডাউৰিত, হি গট কাশী। তেওঁ কি পাইছিলে, কাশী। গোটেইখন ৰাজ্যকে এজ এ ডাউৰি হিচাপে তাহাঁতে দি দিছিলে। সো বিম্বিসাৰে কি পাইছিলে, কাশী এজ এ ডাউৰি তেওঁ পাইছিলে। ঠিক আছে, কৌশলা দেৱীক বিয়া যেতিয়া পাতিছিলে, what did he get as a dowry? He got the city of Kashi as a dowry. Okay, next এটা important fact কি হয়, বিম্বিসাৰা, he is the contemporary. Okay, contemporary মানে কি হয়, he existed at the same time, contemporary of Gautam Buddha and
Mahavir Jain, right? Contemporary ki hoy? Contemporary of Gautam Buddha and Mahavir Jain. Now, kyo contemporary বুলি কৈছো? Because he existed at the same time. Now, see, history এনেকুৱা এটা subject, যদি মোৰ North India কিবা development হৈ আছে, right? North India যদি মোৰ Pre-Mauryan dynasties খিনি চলি আছে, Haryanka, Shishunaga, Nanda dynasty, South India তোৰ কিবা চলি আছে এইটো টাইমত, right? কিন্তু আমি parallelly তো দুটা বস্তু পঢ়িব নোৱাৰো। যদি আমি parallelly দুটা বস্তু পঢ়ি যাওঁ, বোলে North India এইটো হৈছে, parallelly South India তো মোৰ এইটো চলি আছে। দুটা বস্তু যদি মই এনেকে পঢ়িব যাওঁ, মোৰ confusion বেছি হ'ব, right? So এইকাৰণে আমি কি পঢ়ো? Serially পঢ়ো, one by one. So North India যদি মোৰ ইয়াতে Haryanka dynasty, pre-Mauryan dynasties খিনি চলি আছে, in the meantime আমাৰ সেইফালে ইষ্টতো কিবা চলি আছে, right? আমাৰ অসমতো কিবা চলি আছিলে সেইটো টাইমত, South India তো কিবা চলি আছিলে সেইটো টাইমত, কিন্তু গোটেইখিনি আমি একেলগে পঢ়িব নোৱাৰো। So ইয়াতে আমাৰ কি আছে? বিম্বিসাৰ যোনটো টাইমত exist কৰিছিলে, সেইটো টাইমত কোন exist কৰিছিলে তেওঁৰ লগত? Gautam Buddha আৰু Mahavir Jain exist কৰিছে, right? মই যোৱাকালি কৈছো বুদ্ধিজম এণ্ড জৈনিজম দুটা ৰিলিজন মই পঢ়াইছো, কিয় আহিছে কিয় নাই অহা গোটেইখিনি মই কালিও কৈছো, আজিও ক্লাছৰ ষ্টাৰ্টিঙত মই অলপ হ'লেও কৈছো, ঠিক আছে? So তেওঁ কি কৰিছিলে? সেইটো টাইমতে তেওঁ exist কৰিছে, existed in the same time. So Gautam Buddha, Mahavir Jain and Bimbisara, the three were contemporary to each other. They existed in the same time, okay? Contemporary মানে কি হয়? Existed in the same time. Okay, contemporary মানে কি হয়? Existed in the same time. এইখিনিয়ে হয় basic things about বিম্বিসাৰ। এটা মানে কি হয়? ষ্টুডেণ্টৰ কিয় কনফিউজন লাগে? বিম্বিসাৰক মই যদি contemporary বুলি কৈছো, গৌতম বুদ্ধ আৰু মহাবীৰ জৈন কেনেকে আহিলে সেইটো টাইমত, হয়নে? ষ্টুডেণ্টৰ এইটোৱে কনফিউজন লাগে। কিন্তু এইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, যদি মোৰ ইয়াতে প্ৰি হিষ্টৰিক আই মিন প্ৰি-মৰিয়ান ডাইনেষ্টিজ যদি মোৰ এইফালে চলি আছে, সেইফালেতো আৰু কিবা ডেভেলপমেণ্টছো হৈ আছে, হয়নে? অকলতো ইয়াতে প্ৰি হিষ্টৰিক বা প্ৰি-মৰিয়ান ডাইনেষ্টিজ খিনি চলা নাই, আৰুতো কিবা হৈ আছে। তো কি হৈ আছিলে সেইটো টাইমত জেনিজম এণ্ড বুদ্ধিজমো আমাৰ ফ্লাৰিছ কৰি আছিলে, ৰাইট? জেনিজম এণ্ড বুদ্ধিজমৰ টাইমলাইনটো কিন্তু অলমোষ্ট সিমিলাৰ আছিলে। সেইকাৰণে বিম্বিসাৰা, আমি যে কৈছো বিম্বিসাৰা ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য কন্টেম্পৰাৰী অফ গৌতম বুদ্ধ এণ্ড মহাবীৰ জৈন, ঠিক আছে? মই কৈছো নে মেট্ৰিমনিয়েল এলায়েন্সেছ বিম্বিসাৰাই কি কৰিছিলে? টেৰিটৰি এক্সপানশ্যন কৰিছিলে, ৰাইট? কেনেকে কৰিছিলে? কৌশালা, লিচ্ছাবি, মাদ্ৰা, কৈছো কৌশালা লিচ্ছাবি প্ৰিন্সেছ আছিলে, হয়নে? চেলানা কোন আছিলে? লিচ্ছাবি প্ৰিন্সেছ আছিলে, এইটো কথাও মই কৈছো। she was the daughter of Chetaka, right? লিচ্ছাবি প্ৰিন্সেছ আছিলে। নেক্সট বেদেহি বসাহিও আছিলে, মেৰেজ এলায়েন্স কৰিছিলে তেওঁৰ লগত, আৰু খেমা আছিলে ডটাৰ অফ মাদ্ৰা কিং। তো ইয়াৰে তেওঁ কি কৰিছিলে? তেওঁ মেট্ৰিমনিয়েল এলায়েন্সেছ কৰিছিলে, মেৰেজ এলায়েন্সেছ কৰিছিলে। উইথ দ্য মেৰেজ এলায়েন্সেছ তেওঁ কি কৰিলে? নিজৰ টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াখিনি এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, ঠিক আছে? বিম্বিসাৰা। মুভিং অন টু অজাতশত্ৰু। অজাতশত্ৰুৱে কি কৰিছিলে? He did war with the লিচ্ছাবিজ, ঠিক আছে? লিচ্ছাবিজৰ লগত তেওঁ war কৰিছিলে। তেওঁ warত এটা বস্তু ইউজ কৰিছিলে, মিলিটাৰী ইনভেনশ্যন আছিলে সেইটো, কি বুলি কয়? ৰাথামুচালা, আৰু এটা নাম আছে, that is what? মহাশিলা কণ্টকা। মহাশিলা কণ্টকা। ৰাথামুচালা এণ্ড মহাশিলা কণ্টকা। নাও যদি আপোনালোকে বাহুবলী মুভিখন দেখিছে, right? I'm not interested, but ঠিক আছে, এইখিনি facts হয়। যদি আপোনালোকে বাহুবলী মুভিখন দেখিছে, তাতে you can see ৰাথামুচালা আৰু মহাশিলা কণ্টকা ইউজ কৰা গৈছিলে, ঠিক আছে? ইয়াৰে ইনস্পিৰেশ্যন কি আছিলে? অজাতশত্ৰু। অজাতশত্ৰু was the person who made ৰাথামুচালা আৰু মহাশিলা কণ্টকা। ৰাথামুচালা কি হয়? বেচিকেলি এখন ৰথ আছিলে, ঠিক আছে? আগফালে এনেকুৱা কি আছিলে? মেচ লগাই দিয়া আছিলে। চ' ৰথ যেতিয়া এনেকে আগবাঢ়ি যায়, সেই মেচে কি কৰিছিলে? ৱাৰত মানুহখিনিক মানে ডিফিট কৰিবলৈ হেল্প কৰিছিলে, ঠিক আছে? দিছ ৱাজ what? দিছ ৱাজ ৰাথামুচালা। এণ্ড মহাশিলা কণ্টকা কি আছিলে? ইয়াতে তাহাঁতে কেটাপুল টাইপৰ আছিলে, লাৰ্জ ষ্টন, ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ তাহাঁতে এনেকে মাৰিছিলে। চ' ইফ ইউ গাইজ হেভ watched বাহুবলী, you have seen the examples in the movie itself, right? কি আছিলে? ৰাথামুচালা এণ্ড মহাশিলা কণ্টকা। ৰাথামুচালা কি হয়? মই অলৰেডি কৈছো, এখন কি আছিলে? চেৰিয়ট আছিলে, ৰথ আছিলে এখন। ফালে এটা মেচ লগাই দিয়া আছিলে, ঠিক আছে? সেইটোৱে কি কৰিছিলে? ৰথ যেতিয়া এনেকে লাহে লাহে আগবাঢ়ি যায়, সেই মেচে কি কৰিছিলে? মানুহখিনিক ডিফিট কৰিছিলে। মানুহখিনি যোনে আগত নাহে কিয় মেচে কাটি পেলাইছিলে, ঠিক আছে? দিছ ৱাজ বেচিকেলি ৰাথামুচালা এণ্ড মহাশিলা কণ্টকা। দিছ ৱাজ দ্য catapult, কিন্তু catapult সৰু নহয়, ডাঙৰ আছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টন তাহাঁতে ইউজ কৰিছিলে, অকে? চ' ৰাথামুচালা এণ্ড মহাশিলা কণ্টকা। ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে? ফাউণ্ডাৰ ৱাজ অজাতশত্ৰু, অকে? নেক্সট অজাতশত্ৰুৰ লগত আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কি আছিলে? অজাতশত্ৰুৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ আছিলে বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল, ৰাইট? অজাতশত্ৰুৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কি আছিলে? ইট ৱাজ দি বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল,
Buddhist Council. কোনটো আছিলে first Buddhist Council? Right, first Buddhist Council. কেতিয়া আছিলে timeline টো? 483 BC. See, মই এতিয়া যেনেকে কি কৈছো অজাতশত্ৰুৰ লগত আমাৰ কি ৰিলেটেড ফাৰ্ষ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল মই লগে লগে কিয় লিখি গৈ আছো ফাৰ্ষ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল যাতে মোৰ ৰিভিজন হয় সো হিষ্ট্ৰী আমি এনেকে মনত ৰাখিব লাগিব কিবা এটা ফ্যাক্ট পালো হয়নে কিবা এটা ফ্যাক্ট মই পাইছো এটোৰ লগত মই কেনেকে বস্তুটো ৰিলেট কৰিম যেতিয়া আমি ৰিলেট কৰি পঢ়িম তেতিয়া আমাৰ ৰিভিজনটো বহুত সোনকালে হ'ব এটোৱে আছিল বেসিক আমাৰ ট্ৰিক কি হয় হিষ্ট্ৰী পঢ়াৰ ওকে নেক্সট আমাৰ ইয়াতে ভেনু কি আছিল ভেনু वाज ৰাজগিৰ হয়নে ভেনু वाज ৰাজগিৰ Right. Chairman কোন আছিলে? Chairman was Mahakashyapa. Mahakashyapa. Result কি আছিলে? Codification. Codification of Vinaya Pitaka and Sutta Pitaka. Right. Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. আমার তিনটা পিটাকা আছিলে কিন্তু আমার ইয়াতে কি আছিলে? Codification of Vinaya Pitaka and Sutta Pitaka. Vinaya Pitaka কোনে লিখিছিলে? Vinaya Pitaka was written by Upali. আৰু Sutta Pitaka কোনে লিখিছিলে? Sutta Pitaka was written by Ananda. ঠিক আছে? Vinaya Pitaka kone likhisile it was written by Upali and Sutta Pitaka kone likhisile it was written by Ananda ekhini amar ki hoy first Buddhist council right first Buddhist council king kon asile it was Ajatashatru ঠিক আছে next ami jeta next session aga porhim tete ami ki pam second Buddhist council tete ami second Buddhist council ekelage revise korilam ঠিক আছে eneke pohile amar karone easy hobo now Ajatashatru also has other names okay he was also known as Ashoka Chanda আৰু Kunika. Okay. Ajatashatru also has two other names that are what? That are Kunika and Ashoka Chanda. Okay. Porikha jodi eta question ahe which of the following rulers were known by the name of Kunika or which of the following rulers were known by the name of Ashoka Chanda? Our answer ki hoba? Answer will be Ajatashatru. ঠিক আছে Ajatashatru had also two other names. What are the names? The names are Ashoka Chanda and Kunika. যেনেকে বিম্বিসাৰৰ কাৰণে কি আছিলে Shonika and Senia. ঠিক আছে তেনেকুৱা নাম আছিলে নামখিনি উপায় নাই আমাৰ ওচৰত মুখস্থ কৰিবই লাগিব এটা এখিনি a square k বা k a square যেনেকে নহওক কিয় মুখস্থ কৰিব লাগিব Ashoka Chandra Kunika Ajatashatru both all very same person ঠিক আছে Next আমাৰ কি আছিল Udayin কোন হয় Udayin was the founder of Patliputra ঠিক আছে কিছুমান কিতাপত লিখা আছে কি city of Patali sorry village of Patali বুলিও লিখা আছে okay village of Patali বুলিও লিখা আছে কিছুমান কিতাপত so hey Patali toke আজিৰ দিনত আমি কি Patliputra বুলি associate কৰো city of Patli বা village of Patli toke আমি আজিৰ দিনত Patliputra বুলি associate কৰো so Udayne ki korisile city of Patliputra found korisile which later on became what later on became the capital of the Mauryans right city of Patliputra later on became the capital of the Mauryans okay তেওঁ কি কৰিছিলে Udayne Patliputra যেতিয়া find কৰিছিলে বা found কৰিছিলে what he did he shifted the capital okay capital shifting কৰিছিলে capital was shifted from where capital was shifted from Rajgir to Patliputra ঠিক আছে city of Rajgir কোনে find কৰিছিলে city of Rajgir was founded by whom city of Rajgir was founded by Bimbisara right Rajgir was also known as Girvi Raja Rajagriha New Rajagriha গোটেখিনি একেটা নামে হয় okay So Udayne ki korisile he founded the city of Patliputra kisman kitabot ki likha ase village of Patli buli likha ase and also he shifted the capital from where Rajgir to Pataliputra ba Patliputra okay ekhini ki asle the three important rulers of Haryanka dynasty ঠিক আছে these were what these were the three important rulers of Haryanka dynasty next ami ki pohim decline of the Haryankas কিয় Haryanka dynasty ইমান এটা powerful ইমান এটা flourishing dynasty হোৱাৰ পিছতো কিয় Haryanka dynasty decline হৈছিলে তাত কি হৈছিলে weak successors আছিলে first of all আমাৰ answer টো কি হয় weak successors আছিলে right আমাৰ first তিনজন rulers টো বহুত powerful আছে কিন্তু last তাহাতক জনে জনে succeed কৰি গৈছিলে they were what they were very very weak তাহাতে কি কৰিছিলে তাহাতে যেতিয়া নিজৰ power নিজৰ position টো যেতিয়া তাহাতে maintain কৰিব নোৱাৰিছিলে তেতিয়া কি হল ministers খিনি নিজৰ power টো বঢ়াই লৈছিলে right
if the king is not powerful enough, তেতিয়া কি হৈছিলে মিনিষ্টাৰ্ছৰ পাৱাৰ বেছি বাঢ়ি গৈছিলে so মিনিষ্টাৰ্ছে কি কৰিলে মিনিষ্টাৰ্ছে ক'লে আমি কিঙৰ পাৱাৰটো আমিয়ে লৈ লওঁ আমাৰ তেনেকুৱা কিং নালাগে ওকে এইখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমিয়ে কৰিব পাৰিম হিকটো আছিলে তাহাঁতৰ থিংকিং so next কোন আহিলে next আমাৰ আহিলে শিশুনাগা তো শিশুনাগা কোন আছিলে last যোনটো আমাৰ ruler আছিলে last ruler of Haryanka dynasty name is very very important last ruler of Haryanka dynasty কোন আছিলে it was Naga Dasak okay it was what last ruler of Haryanka dynasty কোন আছিলে last ruler of Haryanka dynasty was Naga Dasak this Naga Dasak কি আছিলে weak successor আছিলে হয়নে Haryanka dynasty কি আছিলে weak successor আছিলে so weak successor থকাৰ কাৰণে কি হ'ল শিশুনাগা কোন আছিলে তোৰ minister আছিলে শিশুনাগা ক'লে আমাৰ এনেকুৱা ruler নালাগে আমি নিজে নিজৰ rule কৰিব পাৰিম নিজে নিজকে rule কৰিব পাৰিম so what happened শিশুনাগাই কি কৰিলে Naga Dasaকক replace কৰিলে okay replace কৰি নিজকে king বুলি declare কৰিলে ঠিক আছে what happened was শিশুনাগাই Naga Dasakok ক'লে we will not accept you as a king আমি নিজকে নিজে rule কৰিব পাৰিম so তেওঁ শিশুনাগাই Naga Dasakok replaced কৰি কি কৰিলে নিজৰ এটা dynasty form কৰিলে that is what that is Shishunaga dynasty so next আমাৰ কাৰণে topic কি হয় next topic is the Shishunaga dynasty now Shishunaga dynasty কি আছিলে founder কোন হয় Shishunaga himself already কৈছো কাক defeat কৰিছে তেওঁ Naga Dasakok defeat কৰি নিজে ruler হৈছিলে so next dynasty আমাৰ কি হয় Haryanka dynasty হৈ গল next dynasty is the Shishunaga dynasty okay initially তাহাতে কৰ পৰা rule কৰিছিলে initially তাহাতে Vaishaliৰ পৰা rule কৰিছিলে ঠিক আছে later on তাহাতে কি কৰিলে তাহাতৰ capital টো Patliputrale shift কৰিলে ঠিক আছে so the city of Patliputra was founded by this is also an important question হে কাৰণে মই কৈছো question খিনি আমি এনেকে relate কৰিম right Patliputra কোৱাৰ লগে লগে মই কি কৈছো the city of Patliputra was founded by whom city of Patliputra was founded by Odain okay কোনটো dynasty আছিলে Odain was from Haryanka dynasty right এই মাত্ৰ আমি পঢ়িছো Odain was from Haryanka dynasty then Shishunaga কি কৰিছিলে he defeated Avanti right Magad Vatsa Avanti Koshala চাৰিটা dynasties আছিলে so Koshala to already আহিলে Lichaviও আহিলে Madraও আহিলে গুটেখিনি আহিছে but Avanti was defeated by whom Avanti was defeated by Shishunaga dynasty okay Avanti was captured by Shishunaga dynasty ending its rivalry with Magad Magadৰ লগতো বহুত আগৰ পৰা rivalry হৈ আছিল হয়নে capture কৰিব try কৰিছিল বিম্বিসাৰাৰ পৰা try হৈ আছিল কিন্তু তাহাতে এটো বস্তু capture কৰিব পৰা নাছিল finally ক'ত capture হৈছে it was during the rule of Shishunagas time okay stabilized Magad why stabilized Magad stabilized Magad after political instability because আমি কি কৈছিলো মই already কৈছো নে এই মাত্ৰ কি তাহাতৰ কি আছিল Haryanka dynasty successors were very very weak হে কাৰণে তাহাতৰ মাজত কি আছিল political instability আছিল কিন্তু Shishunaga was a powerful ruler হে কাৰণে তেওঁ কি আনিছিলে তেওঁ এটা political stability আনিছিলে হে কাৰণে Magad as a whole it was being stabilized under whom it was being stabilized under Shishunaga okay now about Shishunaga dynasty আমাৰ ওচৰত ইমান ইনফৰমেশন নাই ওকে Shishunaga dynasty বিষয়ে কিছুমান কিতাপতো কিছুমান কি maximum কিতাপতে ভালকে লিখা নাই সো আমাৰ ইনফৰমেশন নাই কিন্তু আমি এটা বস্তু পঢ়িম Shishunagar পিছত কোন আছিল it was Kal Ashoka Shishunaga was succeeded by whom Shishunaga was succeeded by Kal Ashoka he is also known as Kakavarna okay Kal Ashoka is also known as Kakavarna. Shishunaga was succeeded by whom? Shishunaga was succeeded by Kal Ashoka or Kakavarna. এই Kal Ashoka time ote কি হৈছিলে Kal Ashoka time ote see Ashoka Chanda Kal Ashoka confusion কিন্তু হ'ব পাৰে হে কাৰণে মই কৈছো বাৰে বাৰে এখিনি বস্তু ৰিভিজন কৰিবলে ঠিক আছে নেম খিনি অলমোস্ট সেম হে কাৰণে মই কৈছো যাতে বাৰে বাৰে এখিনি বস্তু ৰিভাইজ কৰা হয় ওকে নেক্সট Kal Ashoka time কি হৈছে মই যোৱাকালি ক্লাছত কৰাইছো ইয়াতে কি হৈছে আমাৰ second Buddhist council হৈছে right first Buddhist council কাৰ টাইমত হৈছিলে Ajatashatru second Buddhist council কাৰ টাইমত হৈছিলে Kal Ashoka ক'ত হৈছিলে anyone you should know right Kal Ashoka টাইমত ক'ত হৈছিলে it was at place Vaishali ঠিক আছে ক'ত হৈছিলে Vaishali কেতিয়া হৈছিলে 383 BC right first Buddhist council কেতিয়া আছিলে 483 BC and second Buddhist council কেতিয়া আছিলে 383 BC next কোন আছিলে chairman কোন আছিলে chairman was Sabakami right chairman was Sabakami
Savakami. Result কি আছিলে? Division of Buddhism into two parts. Stravirawadin and Mahasangika. মই already কৈছো একদম ancient form of Buddhism হলে কি হ'ব? Stravirawadin, which later on became what? Later on became the Hinayana Buddhism, right? And Mahasangika later on became the Mahayana Buddhism. ঠিক আছে? Stravirawadin and Mahasangika, Hinayana and Mahayana Buddhism. এইখিনি বস্তু মই already যোৱাকালি কৈছো. So ইয়াৰে আমাৰ second Buddhist council end result কি আছিলে? Division of Buddhism into two parts, that is Stravirawadin and Mahasangika, right? Hinayana lesser vehicle, Mahayana greater vehicle. Why? Because Hinayana was preached in Pali language and Mahayana was preached in Sanskrit language, right? Sanskrit to ki asile, it was common to the masses. People used to communicate in that language. Hikarne ki asile? Stravirawadin and Mahasangikar majot popularity kar asile? Mahayana Buddhism. Why? Because tahate Sanskrit as a language tahate use korisile. ঠিক আছে, এখানে বস্তু মই অলরেডি কৈছো। সো এনেকে যেতিয়া আমি হিষ্ট্রি পঢ়িম, ৰিভাইজ কৰিম, এটাৰ লগত এটা ৰিলেট কৰি যেতিয়া আমি পঢ়িম, আমাৰ কাৰণে হিষ্ট্রি উইল বি ইজিয়াৰ। সো সেকেন্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কেতিয়া হৈছিলে? 383 BC। ক'ত হৈছিলে? বৈশালী। হু ৱাজ দ্য কিং? কাল অশোকা। চেয়াৰপাৰসন কোন আছিলে? ইট ৱাজ সাবাকামি, ৰাইট? এণ্ড তাহাঁতৰ এণ্ড ৰিজাল্ট কি আছে? ডিভিজন অফ বুদ্ধিজম ইনটু টু পাৰ্টস, দ্যাট ইজ স্থবিৰাবাদিন এণ্ড মহাসংগিকা, which later on became Hinayana and Mahayana Buddhism respectively. Okay? Question is Shishunaga and Buddhism or junto relation? Shishunaga and Buddhism or relation ki hoy? Second Buddhist Council hoisile, right? Period of Second Buddhist Council 383 BC quote hoisile Vaishali. Okay. Next case le continued state support to Buddhism. Jodio tahator ki hoisile Second Buddhist Council hoisile, but even after the Second Buddhist Council tahate kintu Buddhism wa support korisile. So tahator support to continuous asile. Next case le growth of early monastic centers, right? Stupa ami jano. So এখিনি গ্ৰোথ কৰ পৰা আহিছে? এখিনি গ্ৰোথ শিশুনাগা ডাইনেষ্টিৰ পৰা আহিছে। তাহাতে এটো মনেষ্টিক সেন্টাৰস খিনি সাপোৰ্ট কৰিছিল। নেক্সট আমাৰ কি আছিল? ডিক্লাইন অফ দা শিশুনাগাস। ডিক্লাইন অফ শিশুনাগা ডাইনেষ্টি। কিয় আছিল? উইক ৰুলাৰ্স আফটাৰ কাল অশোকা। কাল অশোকা ইজ অলসো নন এজ কাকাবৰ্ণা, ৰাইট? কাকাবৰ্ণা। So কি আছিল? সাকসেসৰ্স খিনি উইক আছিল। হৰিয়াঙ্কা ডাইনেষ্টিৰ কি আছিল? সাকসেসৰ্স উইক আছিল। লাষ্ট সাকসেসৰ কোন আছিল? ইট ৱাজ নাগাদাসক। ৰিপ্লেসড বাই whom? Replaced by Shishunaga. Okay. Next, same goes for Shishunaga dynasty. Shishunaga dynasty ki asile? Kalashokar next rulers jun asile, next successors jun asile, they were very very weak. And later on ki hol? It was taken by Mahapadma Nanda. Mahapadma Nanda ki korile? Last Shishunaga king of replace kori nijoke king boli declare korile, right? Mahapadma Nanda ki korile? Last Shishunaga king of replace kori nijoke king boli declare korile. Okay. So next আমি কি পঢ়িম? Next আমি পঢ়িম Nanda dynasty. Now see, Nanda dynasty ইমানে এটা powerful dynasty আছিল, okay? Nanda dynasty ইমানে এটা powerful dynasty আছিল কি যেতিয়া Alexanderৰ invasion হৈছিলে, Alexander invasion যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত হৈছিলে, Alexander didn't even dare to fight the Nandas. Okay? Nanda dynasty আমাৰ ইমানে powerful এটা dynasty আছিল কি Alexander আমি কি কওঁ? Alexander the Great বুলি কওঁ, হয়নে? কিন্তু Alexander didn't even dare to fight against the Nandas. Okay, this was such a powerful dynasty. So Nanda dynasty founder kun asle? It was Mahapadma Nanda. Okay, or last ruler kun asle? Last ruler was Dhanananda. ঠিক আছে? Origin ki hoy? It was non-Kshatriya. কিছুমান কিতাপত লিখা আছে they were of Shudra lineage. সেইকাৰণে মই এইটো বস্তু মেনশন কৰি দিছো। সব কিতাপত লিখা নাই, নন ক্ষত্ৰিয় বুলি লিখা আছে কিন্তু শুদ্ৰা বুলি লিখা নাছিলে, কিন্তু কিছুমান কিতাপত লিখা আছে কাৰণে মই এইটো বস্তু মেনশন কৰি দিছো। তাহাঁতৰ ইম্পৰ্টেন্স কি হয়? বেসিক্যালি they created the largest empire before the Mauryans. Mauryans আৰু আমি জানো তাহাঁতৰ কি আছিল? Mauryan had the largest empire, কিন্তু before the Mauryan, in the pre-Mauryan era, যদি আমাৰ largest empire কোনোবা আছিল, কাৰোবাৰ আছিল, it will be the Nanda dynasty. পৰীক্ষা যদি question আহে, which of the following had the largest empire before the Mauryans? Which of the following dynasties had the largest empire before the Mauryans? Amar answer ki hobo? Answer hobo Nanda dynasty. ঠিক আছে? মই আকৌ এবাৰ কৈছো, আজি ইয়াতে অসমীয়া ট্ৰান্সলেচন এখিনি PDF ত নাই, বা যেতিয়া আপলোড কৰা হ'ব মই উইথ অসমীয়া ট্ৰান্সলেচনে আপলোড কৰাই দিম, সেইকাৰণে you don't have to worry. ঠিক আছে? বাস প্ৰিপাৰেচন খিনি কন্টিনিউ কৰি যাওক। So significance কি আছিলে? They created the largest empire before the Mauryans. Okay. Next, Nanda dynasty moi ki koisu? Founder kun hoy? Founder is Mahapadma Nanda. Mahapadma Nanda. Okay.
Mahapadmananda is also known by two names. Okay, Mahapadmananda is also known by two names that are what? That are Ugrasena and Ekarath. Okay, Mahapadmananda is also known by two names that are what? That are Ugrasena and Ekarath. ঠিক আছে, এইখিনি হয় আমাৰ two names of Mahapadmananda. Okay, ঠিক আছে, Ekarath বুলি কিয় কৈছিলে? Ekarath বুলি কৈছিলে because he was the first. Ekarath বুলি কিয় কৈছিলে? Because he was the first empire builder of modern India. Okay, first empire builder of modern India. বা modern India নহয়, actually এটুক আমি Indian history বুলি লিখিম. He was the first empire builder of Indian history. Okay, first যদি আমাক পৰীক্ষাত সোধে empire কোনে build কৰিছিলে, answer কি হ'ব? It will be Mahapadmananda. ঠিক আছে, এইকাৰণে মই extra name খিনিও দি দিছো. Ugrasena বুলি কিয় কৈছিলে? Because he was the owner of a huge army. Okay, owner of a huge army. Ugrasena বুলি কিয় কৈছিলে? Because he was the owner of a huge army. And Ekarath বুলি কিয় কৈছিলে? Because he was the first empire builder of Indian history. ঠিক আছে, এইখিনি facts আমাৰ কাৰণে important because পৰীক্ষাত যদি সোধে which of the following rulers was declared as the first empire builder of Indian history? কি হয়? Answer Mahapadmananda. Okay, but who among the following is known as Ekarath? But who among the following is known as Ugrasena? Ugrasena বুলি কিয় জনা যায়? Because he was the owner of a huge army. ঠিক আছে, this is the basic difference. Also, কি আছিলে? হাতী গুম্ফা ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছিলে তেওঁৰ টাইমত, এইটো মই লিখি দিছো বাৰু এডেড ফেক্ট, ইমান ডিটেইলছত নাযাওঁ মই হাতী গুম্ফা ইনস্ক্ৰিপশ্যন কি হয় নহয়, কিন্তু নেম ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট. হাতী গুম্ফা ইনস্ক্ৰিপশ্যন was during the time of whom? Was during the time of Mahapadmananda. Okay, এইখিনি হয় আমাৰ basic about the Nanda dynasty. Now তাহাঁতৰ last ruler কোন আছিলে? Last ruler মই ইয়াতে কি কৈছো? Last ruler আছিলে Dhanananda. Dhanananda কোনে defeat কৰিছিলে? Dhanananda was defeated by Chandragupta Maurya. Okay, Chandragupta Maurya কোনে help কৰিছিলে defeat কৰিবলৈ Dhanananda? Chandragupta Maurya was helped by Chanakya. Chanakya, he is also known as Kautilya or Vishnugupta. ঠিক আছে, Chanakya is also known as Kautilya or Vishnugupta. Chanakya কি কৰিছিলে? Chanakya Chandragupta Mauryak help কৰিছিলে কাক defeat কৰিবলৈ? Dhananandak defeat কৰিবলৈ. ঠিক আছে, কয়বাৰ কৈছো Chanakya Chandragupta Mauryak help কৰিছিলে যাতে তেওঁ কি কৰিব পাৰে? Dhananandak defeat কৰিব পাৰে. ঠিক আছে, Chanakya is also known as Kautilya as well as Vishnugupta. Okay, next ইয়াতে কি আছিলে? Political unity made Mauryan conquest easier. Okay, তাহাঁতৰ কি আছিলে? যেতিয়া তাহাঁতৰ political unity আছিলে, political unityৰ কাৰণে তাহাঁতৰ কি হ'ল? Mauryan যোনটো conquest আছিলে সেইটো কিন্তু তাহাঁতৰ লাহে লাহে easy হ'বলৈ start কৰিলে. Next তাহাঁতৰ কি আছিলে? The expanded Magad over most of northern India. ঠিক আছে, northern India কি আছিলে? The first map, right? First map, if you all do remember, ক'ত গ'ল? See, Nanda dynasty কি আছিলে? Nanda dynasty আমাৰ most of the parts of northern India কাৰ আন্ডাৰত আছিলে? Nanda dynasty আন্ডাৰত আছিলে. ঠিক আছে, হৰিয়াংকা dynasty parts খিনি সৰু আছিলে, অলপ বেছি expansion হ'ল কাৰ টাইমত? Shishunaga dynasty টাইমত. কিন্তু Nanda dynasty টাইমত কি আছিলে? Empire was largely extended during the time of whom? During the time of Nanda dynasty. Okay, সেইকাৰণে কি বুলি কৈছিলে? Mahapadmananda first empire builder of Indian history. ঠিক আছে, তেওঁ ইমানেই পাৱাৰফুল আছিলে যেতিয়া এলেকজেণ্ডাৰে ইনভেজন কৰিছিলে ন, এলেকজেণ্ডাৰৰ কিন্তু ইমান সাহস হোৱা নাছিলে কি মই নন্দা ডাইনেষ্টি বা মহাপদ্মানন্দাৰ লগত গৈ মই ফাইট কৰিম. ঠিক আছে, he didn't even have the guts to fight against the Nanda dynasty. তো আমাৰ কি আছিলে? গোটেইখিনি pre-Mauryan dynasties ৰ মাজত Nanda dynasty was the most powerful dynasty because Nanda dynasty কি কি আছিলে? আমাৰ territorial expansion টো তাহাঁতে কিন্তু বঢ়াই দিছিলে. সেই territorial expansion টো already যদি Nanda dynasty ত ইমানখিনি territory আছে হয়নে? নেক্সট আমাৰ কোন আহিছিলে? লাষ্টত Dhanananda আহিছিলে. Dhanananda কোনে হেল্প কৰি কোনে ডিফিট কৰিছিলে? he was defeated by Chandragupta Maurya. কোনে হেল্প কৰিছিলে? Chanakya, Kautilya বা Vishnugupta, all three are the same person. তাহাঁতে যেতিয়া হেল্প কৰিছিলে
এই গোটেইখিনি এৰিয়া যদি নন্দা ডাইনেষ্টিৰ আণ্ডাৰত আছে, নেক্সট যদি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আহিছে, এই গোটেইখিনি ডাইনেষ্টিটো অট'মেটিকেলি তেওঁ টেক অভাৰ কৰিবই। তো অলৰেডি মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি কি পাইছিলে, ইমান ৰেডিমেড এটা হিউজ এটা এম্পায়াৰ পায়ে গৈছিল। ঠিক আছে, অলৰেডি কি হৈছিলে, মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য অলৰেডি ৰেডিমেড এটা ডাঙৰ এম্পায়াৰ এটা পায়ে গৈছিলে এজ এ হোল, বিকজ নন্দা ডাইনেষ্টিক তেওঁ ডিফিট কৰিছিলে, ৰাইট? So expanded Magad over most of northern India, and this unity made what? This unity made Mauryan conquest easier. মই অলৰেডি কৈছো তেতিয়া কি হৈছে, যেতিয়া গোটেই মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি যেতিয়া আমাৰ এইটো এক্সপান্ড কৰি আছিলে, তেতিয়া অলৰেডি তাহাঁতৰ ওচৰত ৰেডিমেড কি আছিলে, ৰেডিমেড আমাৰ নন্দা ডাইনেষ্টিখনে, নন্দা ডাইনেষ্টিৰ যোনটো টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া, টেৰিটৰিয়েল এক্সটেণ্ট, সেই এৰিয়াটো তাহাঁতৰ তাতে কি আছিলে, ইট ৱাজ ৰেডিমেড। চ' তাহাঁতৰ কাৰণে কি আছিলে, পলিটিকেল ইউনিটি মেড মৌৰ্যন কনকুৱেষ্ট ইজিয়াৰ। মৌৰ্যনছৰ কাৰণে এইটো বহুত ইজি আছিলে, অকল ধনানন্দাকে ডিফিট কৰিব লগা আছিলে। অলৰেডি দেৰ ৱাজ এ হিউজ এম্পায়াৰ দেট ৱাজ বিং ফৰ্মড। চ' ডাইৰেক্টলি অকল ধনানন্দাক ডিফিট কৰাৰ লগে লগে সেই গোটেইখিনি এম্পায়াৰ, সেই গোটেইখিনি টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া কাৰ আণ্ডাৰত আহি গৈছিলে, ইট অট'মেটিকেলি কেম আণ্ডাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। ত' ইনডাইৰেক্টলি কি হৈছিলে, গোটেই আগৰ ডাইনেষ্টি যে হৰিয়ংকা হওক, শিশুনাগা হওক, নন্দা ডাইনেষ্টি হওক, সেই গোটেইখিনি ডাইনেষ্টি আমাৰ কি আছিলে, বেচিছ আছিলে, বেচিছ অফ what? Basis of the Mauryan dynasty. Okay. Next, Nanda dynasty কি আছিলে, they had the strong control over mines, trade and agriculture. ইমান ডাঙৰ এৰিয়া যদি তাহাঁতৰ আণ্ডাৰত আছে, obviously তাহাঁতৰ কি হ'ব লাগিব, এটা strong control থাকিব লাগিব কাৰ ওপৰত, over the mines, trade and agriculture. ঠিক আছে, মোৰ যদি ইমান পাৱাৰ আছে, মোৰ যদি ইমান ষ্টেবিলিটি আছে, আৰু মই যদি মোৰ মাইন্স, ট্ৰেড আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ওপৰতে যদি মই কণ্ট্ৰল ৰাখিব নোৱাৰো, তেতিয়া কিবা লাভ হ'বনে এইটো পাৱাৰ? Obviously নহয়. So they were what? They were very calculative. And তাহাঁতৰ কি আছিলে, তাহাঁতৰ নিজৰ কণ্ট্ৰল আছিলে, কণ্ট্ৰল over mines, trades and agriculture. এই তিনিটা বস্তুৱে কণ্ট্ৰল আছিলে। কিন্তু at last what happened? At last Dhanananda was defeated. Defeated by whom? Defeated by Chandragupta Maurya with the help of Kautilya or Chanakya or Vishnugupta. ঠিক আছে? Next, fall of Nandas. Why Nanda dynasty ended? ঠিক আছে, এইটোতো আছে বাৰু, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য with Chanakya defeated Dhanananda, এইটোতো আছে। Next কি আছিলে, তাহাঁতৰ autocratic rule আছিলে। Last কি আছিলে, harsh taxation. This is also an important factor. তাহাঁতৰ কি আছিলে, taxation system টো বহুত complicated আছিলে আৰু বহুত বেছি harsh আছিলে। And harsh থকাৰ কাৰণে কি হ'ল, পাব্লিক ৰিচেণ্টমেণ্ট এটা হৈ গ'ল। মই অলৰেডি এটা মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ক্লাছ যেতিয়া কৰাইছো, মই তাতে কৈছিলো নে বাৰডলি সত্যাগ্ৰহ কি হৈছিলে 1928ত, লেণ্ড টেক্সটো যেতিয়া ব্ৰিটিছে বঢ়াই দিছিলে, ব্ৰিটিছে যেতিয়া লেণ্ড টেক্সটো বঢ়াই দিছিলে, তেতিয়া কি হ'ল, পাব্লিক ৰিচেণ্টমেণ্ট এটা হৈ গ'ল, হয়নে, মানুহৰ মাজত এটা ৰিচেণ্টমেণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ল। এণ্ড সেইটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, তাহাঁতে ক'লে যে নাই, উই নিড টু প্ৰটেষ্ট, লেণ্ড টেক্সৰ এগেইনষ্টত তাহাঁতে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে। এণ্ড তেতিয়া তাহাঁতে কাক লিডাৰ বনাই আনিছিলে, বল্লভ ভাই পটেলক লিডাৰ বনাই আনিছিলে, ৰাইট? এণ্ড যেতিয়া তাহাঁতে লিডাৰ বনাই আনিছিলে, এণ্ড when they saw কি যে নাই, উই নিড আ লিডাৰ, তাহাঁতে বল্লভ ভাইক লিডাৰ বনাই আনিছিলে। এণ্ড দে চ দেট বল্লভ ভাই পটেলে কি কৰিছে, তাহাঁতক বহুতখিনি হেল্প কৰিছিলে, বাৰডলি সত্যাগ্ৰহ কৰোঁতে বহুতখিনি হেল্প কৰিছিলে। সেইকাৰণে দ্য women of Bardoli happily gave him the title of Sardar. সেইকাৰণে আমি কি কওঁ, চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পটেল, ৰাইট? চ' এই পাব্লিক ৰিচেণ্টমেণ্টটো কিন্তু আগতেও আছিলে, সেইটো টাইমত কিন্তু ডাইৰেক্টলি আহি যোৱা নাছিলে। 1928ত কিন্তু ডাইৰেক্টলি অহা নাই, বা 1857ৰ যোনটো ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মই কৈছো, তাতেও কিন্তু ডাইৰেক্টলি অহা নাই। এইখিনি বহুত আগৰ পৰাই চলি আছে। ইয়াৰে এটা এক্সাম্পল কি হয়, ফল অফ দি নন্দাস। ঠিক আছে, পাব্লিক ৰিচেণ্টমেণ্ট হৈছিলে, ৰাইট? নন্দা ডাইনেষ্টি যিহেতু বহুত ডাঙৰ এম্পায়াৰ আছিলে, ইমান ডাঙৰ এম্পায়াৰ এটা চলাবলৈ তাহাঁতে কি কৰিছিলে, টেক্সেশ্যন ৰেটটো তাহাঁতৰ বহুত বেছি আছিলে, আৰু লাহে লাহে কি হ'ল, ইট ৰিজাল্টেড টু গ্ৰীড। সেইকাৰণে তাহাঁতৰ চিষ্টেমটো কি হ'ল, চিষ্টেমটো তাহাঁতৰ হাৰ্চ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ঠিক আছে, যেতিয়া হাৰ্চ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে, ইট ৰিজাল্টেড টু পাব্লিক ৰিচেণ্টমেণ্ট। যেতিয়া পাব্লিক ৰিচেণ্টমেণ্ট হ'ল, এতিয়া অলছ' কি হ'ল, মানুহে বিচাৰিছিলে যে নাই, আমাৰ আৰু এইটো ৰুলাৰ নালাগে। সেইটো এটা চান্স আছিল কাৰ কাৰণে, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কাৰণে। তেওঁ চান্স বিচাৰি আছিল, ৰাইট? চ' সেইটো এটা চান্স আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কাৰণে, টু কেপচাৰ what? টু কেপচাৰ দি মেড society বা মেড এম্পায়াৰ অফ ধনানন্দা, মেড এম্পায়াৰ অফ নন্দা ডাইনেষ্টি। মেড, অবভিয়াছলি মেড, ৰাইট? MAID নহয় দেই, MADE, made. It was already ready-made. Ready-made আছিলে সেই নন্দা ডাইনেষ্টিৰ যোনটো আমাৰ টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া, সেইটো অলৰেডি ইট ৱাজ ৰেডিমেড, অলৰেডি ফৰ্ম কৰাই আছিলে। চ' এই পাব্লিক ৰিচেণ্টমেণ্টটো কি আছিলে, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কাৰণে এটা গল্ডেন চান্স আছিলে। কি নহয়, পাব্লিকেও নিবিচাৰে কি ধনানন্দা বা নন্দা ডাইনেষ্টি থাকক, যদিও ভাল কাম কৰিছিলে, কিন্তু এইখিনি টেক্সেশ্যন চিষ্টেমৰ কাৰণে তেওঁ এইটো বস্তু গম পাইছিলে কি পাব্লিকেও এইটো বস্তু নিবিচাৰে। চ' এইটো কি আছিলে, এইটো তেওঁৰ কাৰণে এটা গল্ডেন অপৰচুনিটি আছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ নেক্সট with the help of Chanakya, তেওঁ কি কৰিলে, চাণক্যৰ লগত লগ লাগি
Dhananandak defeat কৰিলে আৰু সেই ৰেডিমেড এম্পায়াৰটো তেওঁ পাই গ'ল after this what happened after this এটা আমাৰ new dynasty start হ'ল new era এটা start হ'ল era in the sense not timeline যোনটো আমি পঢ়ো Mauryan dynasty right আমাৰ কাৰণে ইমান important এটা factor সেইটো আমাৰ কৰ পৰা start হ'ল এইটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা start হৈছে with the defeat of Dhanananda next আমি কি পঢ়িম next আমি পঢ়িম Chandragupta Maurya Bindusara Ashoka right Ashoka conversion to Buddhism Upagupta কোনে কৰিছিলে কেতিয়া কৰিছিলে Kalinga war গোটেইখিনি সেইখিনি আমি next classes of upcoming classes of আমি পঢ়িম okay I hope this thing is clear ইমানখিনি clear হৈছে also আমাৰ rulers ৰ যোনখিনি বেলেগ বেলেগ নাম আছে right Ashoka Chanda Kakavarna Kunika Shrenia Shonia Shonika সেই গোটেইখিনি আমাৰ কাৰণে very very important ঠিক আছে এইকাৰণে মই এজন ruler লগত যদি extra নাম আছে মই লিখি দি আছো সাইডত সেইখিনি আপোনালোকে I just request you just write it down and keep on revising okay with this I end my today's class thank you so much